दुर्गेश्वरव्याजिमुखादिषु प्रभो आयान्नसिंहोऽसुरैर्भवानि विमुञ्चतो यस्य महात्तहासम् दिशोऽभिनेतुर्न्यपदंश्च गर्भा रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयो नीतधरोवराः रामोऽद्रिकूटेष्वधविप्रवासे स लक्ष्मणोऽप्याद्भरदाग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात्प्रमादान् नारायणः पादुनरस्तासात् दत्तस्त्वयोगानभयोगनाथ पायात्गुणेश कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वधुकामदेवात् हयशीर्षा मां पथिदेवहेलनात् देवऋषिवर्यपुरुषार्चनाम्बरात् कूर्मोऽयन्नां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् वात्मवत्सात् द्वन्द्वात्मयादुषभोर्जितात्मा यज्ञस्थलोकादवदाज्यनान्तात् बलोकनात् क्रोधवशादहीन्द्र द्वैपायनो भगवानप्रबोधात् उद्धस्तुपाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किस्तले कालमलात् प्रमादो धर्मावनायोरुदावतार मां केशवोदया प्रादनव्यात् गोविन्दासङ्गमात्तवेणु नारायण प्राणभूतात्मशक्ति मध्वन्दिने विष्णुरवीन्द्रपाणि देवो वराह्ने मधुभोगधङ्गमा सायन्द्रधामावतुमा दोषे भुजीते चौदार्धरात्रे निशीधये गोपदुपद्मनाभ श्रीवत्सधामावतरात्रयीश प्रत्यूषैशोऽसिधरो जनार्दन दामोदरो यादनुसन्धम् प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्ति चक्रयुगान्दानलदिग्मनेमि भवत्समन्दात् भगवत्प्रयुक्तम् दन्दद्भिदन्दद्भरिसैन्यमाशु कक्षय्यभोदाशात् गदेश निस्परिशनविभजितप्रियाहि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णयचूर्णयानि त्वं यादुधानप्रमथप्रेतमातृविशाखविभ्रग्रह घोरदृष्टि वरेन्द्रविद्रामय कृष्णपूरितो भीमस्वनो हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारासि वरारिदैन्यं निशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि धर्मं शतचन्द्रछादय द्विषामभोनां हरभावचक्षुषा यन्नो भयं गृहेभ्यो भूकेतुभ्यो वृद्ध एव च सरीसृपेभ्यो दुष्टृभ्यो भूतेभ्यो एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तना प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयप्रदीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभच्छन्दोमय प्रभुः यक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनस्वनामभिः सर्वाभ्यो हरेर्नामरूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियवनः प्राणान् पान्दुपार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसर्जयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्दुनाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभोगानः विकल्परहितस्मै भूषणायुधलिङ्गाख्या भक्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरि पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमहस्तमन्दात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहारयन् लोकमयन् स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजा मखवन्वितमाख्यातम् कर्मनारायणात्मकम् विदेश्यस्यञ्जसायेन दंशितोऽसुरयूथवान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद्भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कलिहिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विज योगधारणया स्वाङ्गम् जहौ समयुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा तयौ चित्ररथस्त्रीभिर्भृतो यत्र द्विजक्षय गगनान्यवदत्सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः स बालकीयवदनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्राच्यप्राची सरस्वत्या स्नात्वा धाम स्वमन्मगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं
നമസ്യന്തി ഭൂതാനി മുച്യതേ സർവതോഭയാത് ഏതാം വിദ്യാഭവതോ വിശ്വരൂപാക്ഷരക്തോ ത്രൈലോക്യലക്ഷ്മീം ബഹുയേ വിനിർജിത്യമധേ സുരാൻ. ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം ഷഷ്ഠസ്കന്ധേ നാരായണവർമ്മകഥനം നാമ അഷ്ടമോധ്യായ. സർവത്ര സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. നാരായണ കവച മന്ത്രത്തിന്റെ വൈഭവം കൊണ്ട് വിശ്വരൂപൻ ദേവന്മാർക്ക് ഐശ്വര്യക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ദേവന്മാരൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ദേവേന്ദ്രൻ വിശ്വരൂപൻ എന്തായി കാണിക്കുന്നത് എന്ന് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അസുരന്മാർക്ക് നന്നാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഹോമം നടത്തുന്നു ദേവലോകത്തിരുന്നിട്ട്. വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വന്നു വാളുകൊണ്ട് ഒറ്റ വെട്ട് ഹോമിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വരൂപന്റെ ശിരസ്സുകൾ 3 അത് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി. മാത്രമല്ല അത് പക്ഷികളായിട്ട് പറന്നുപോയി. അതോടെ ഒരു ശാപം, ബ്രഹ്മഹത്യ ശാപമായി ദേവേന്ദ്രന്. പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നു. ഈ ഒരു വൈരം കൊണ്ട്, അസുരന്മാരോടുള്ള വൈരം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു പോയതാണ്. പക്ഷെ ഇത്രയും ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാള് അത് മോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ അപരാധം, അത് ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപം തന്നെയാണ്. അത് വന്ന് പിടികൂടാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ദേവന്മാരൊക്കെ കൈയൊഴിഞ്ഞു. ദേവേന്ദ്രൻ അവരോടൊക്കെ ആശ്രയിച്ചു. എന്താ ചെയ്യാൻ? ആകെ കൂടി വിഷമായി ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപം കൊണ്ട്. ഒടുക്ക ദേവലോകം വിട്ടുപോന്നു. ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് അലഞ്ഞു എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ വന്ന് അലഞ്ഞപ്പോഴാണ് കഷ്ടി ഇവിടെ 4 പേര് ഈ പാപം, ഈ ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപം പങ്കിട്ടെടുത്തു എന്നാണ്. സ്ത്രീകളും ഭൂമി, വെള്ളവും വൃക്ഷങ്ങളും പകുതി ഓരോ കുറേശ്ശെ ഞങ്ങൾ ഊരി വെച്ച് എടുക്കാം ആ പാപം പറഞ്ഞതാണ്. ആ ദേവേന്ദ്രന്റെ ബ്രഹ്മഹത്യാപാപം പകുത്തെടുത്ത ഈ 4 കൂട്ടർക്കും അതിൻ്റെതായ കുഴപ്പങ്ങളുമുണ്ട്, അതിൻ്റെതായ അനുഗ്രഹമുണ്ട്. ദേവേന്ദ്രനെ അല്ലേ സഹായിച്ച് അതിന്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും വിശ്വരൂപം നിഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ദ്രന്റെ ബ്രഹ്മഹത്യാപാപം എങ്ങനെയൊക്കെ തീർന്നു കിട്ടി, രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഇവിടെ ത്വഷ്ടാവിന് വന്നൊരു ദേഷ്യവും സങ്കടവും. തന്റെ പുത്രനെ ഗുരുനാഥനായിട്ട് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവരോധിച്ച് കാര്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ വധിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോ ആ ദേവേന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെ മുഴുവൻ ചൊട്ടടിക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു പുത്രൻ തനിക്കുണ്ടാവണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, സങ്കല്പിച്ചു. ആ അതിക്രോധഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹം വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ജപിച്ച് ഹോമം നടത്താൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ആ ഹോമാഗ്നിയിൽ നിന്ന് തനിക്കൊരു പുത്രനുണ്ടാവണം, അത് ദേവന് ഇന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും മുഴുവൻ ചുട്ടരിക്കണം എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ മന്ത്രം ജപിച്ചപ്പോ ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത കുഴപ്പമുള്ള കാര്യം. അതിനടിമയായിട്ട് ജപിച്ചപ്പോ മന്ത്രത്തിന്റെ സ്വരം ഒന്ന് പഴിച്ചു. സ്വരം പഴിച്ചപ്പോ എന്തായി? ഇന്ദ്രനെ കൊല്ലാനുള്ള ഉണ്ണി ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രന് കൊല്ലാൻ പാകത്തിന് ഉണ്ണിയുണ്ടായത്. ഇതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിന്റെയൊക്കെ. മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഛന്ദസ് പഴിക്കരുത്. ആദ്യത്തെ ഛന്ദസ് പഴിച്ചാൽ മന്ത്രമല്ല. പിന്നെയാണ് സ്വരം പഴിക്കരുത്. സ്വരം പഴിച്ചാൽ മന്ത്രമല്ല എന്ന് പറയാം. പിന്നെയാണ് അക്ഷരം. അപ്പൊ 3ാമത്തെ സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ അക്ഷരത്തിന്. അക്ഷരം നേരെയുകൊണ്ട് മാത്രം മന്ത്രങ്ങളായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോ അക്ഷരത്തില്ല നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കണം. അതന്നെ പിടിക്കാൻ വശമില്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിന്. ഒന്നടങ്കം അക്ഷരം പിഴക്കേണ്ട ചൊല്ലാൻ തന്നെ പറ്റില്ല മന്ത്രങ്ങൾ. പിന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ സ്വരം, പിന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ ഛന്ദസ്. ഇതാണ് ഛന്ദോഭംഗ ഭയാലാണ്. വ്യാകരണം പോലും തെറ്റിക്കാം, ഛന്ദസ് തെറ്റിക്കരുതാണ്. അപ്പൊ ഈ മാത്ര സ്വരോ വർണ്ണ ഇതി സ്ഥവിഷ്ഠ എന്ന് മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറയും ചെയ്യും. പ്രണവസ്വരൂപനായി ഭഗവാൻ മൂലാധാരത്തിൽ വന്നു ചേർന്ന് പരാപശക്തി മധ്യമയായിട്ട് വന്ന് വൈഖരിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ അതിന് ഈ 3 ഉണ്ടാവണം. ഛന്ദസ് ഛന്ദോ നിബദ്ധമായിരിക്കണം, അതുപോലെ സ്വരനിബദ്ധമാവണം, അക്ഷരശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. ഇത് 3 കൂടി ചേർന്ന മന്ത്രങ്ങള്. ആ മന്ത്രങ്ങൾ എത്ര വൈഭവം ഉണ്ടാവണം. മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രകൃതിയിലെ ഭഗവാന്റെ രൂപമാണെന്നാണ്. ആ മന്ത്രം ഇങ്ങനെ ശുദ്ധമായിട്ട് ജപിച്ചാൽ തന്നെ മതി, ബോധം വേണ്ട. അതിലെന്താ പറയണതെന്ന് അറിയണ്ട, എന്താ വ്യാഖ്യാനിക്കണതെന്ന് അറിയണ്ട. ആ മന്ത്രം ശബ്ദബ്രഹ്മാണത്.
ശബ്ദബ്രഹ്മം പ്രകൃതിയില് ഭഗവത് സ്വരൂപമാണ്. വൈഖരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സ്വരൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ. ആ മന്ത്രം പിഴച്ചുവെച്ചാൽ അതാണ് തൊഷ്ടാവിനുണ്ടായത്. ആ ക്ഷോഭം കൊണ്ട് മന്ത്രം പിഴക്കണ ആളൊന്നല്ല അദ്ദേഹം, പക്ഷെ ഈ ക്ഷോഭം കൊണ്ട് മന്ത്രം പിഴച്ചു. അങ്ങനെ ആ യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നൊരു സത്വം പൊത്തി വന്നു എന്നാണ്. ഇങ്ങനൊരു സത്വം അതിന് മുമ്പോ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതാണ് വൃത്രാസുരൻ. ആ വൃത്രാസുരൻ വന്നു, ഒരു തേര് വന്നു, വൃത്രാസുരന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ വന്നു. അവരൊക്കെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടിതാ തൊഷ്ടാവിനെ തൊഴുതു നിൽക്കണു. തൊഷ്ടാവ് പറഞ്ഞു, വേഗം പോയിട്ട് ദേവലോകത്തെ ആക്രമിച്ച് ദേവേന്ദ്രനെയും സകല ദേവന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ച് ദേവലോകം കീഴ്പ്പെടുത്തി വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വൃത്രാസുരൻ കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് അതിഗംഭീരായിട്ട് സൈന്യമായിട്ട് ചെന്നു എന്നാണ്. ബൃഹസ്പതി ദേവന്മാര് എന്തോ ഒരു സൈന്യം വരുന്നല്ലോ എന്ന് കേട്ട് അത്ഭുതമായിട്ട് ബൃഹസ്പതിയോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ബൃഹസ്പതി കണ്ണടച്ചു നോക്കി ഗുരുനാഥന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടുതാ വൃത്രാസുരൻ തൊഷ്ടാവ് യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്ന് സത്വത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ വൃത്രാസുരനാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് വൃത്രാസുരനെ ജയിക്കാൻ ഇപ്പൊ ശക്തിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ദേവലോകം വിട്ടു പോവാ നല്ലത്, പലായനം ചെയ്യാൻ നല്ലത് എന്ന് പറയലും ദേവന്മാര് മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ദേവലോകം വിട്ടുപോയി. വൃത്രാസുരൻ വന്നിട്ട് സൈന്യമായിട്ട് ദേവലോകത്തെ വളഞ്ഞപ്പോൾ അതില്ല, മെല്ലെ 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 വളഞ്ഞു ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് ആ ദേവസദസ് അവിടെ ആരുമില്ല. വേഗം വൃത്രാസുരൻ ആ സിംഹാസനത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു. ഈ അച്ഛനോട് എന്താ പറയാ, തൊഷ്ടാവ് ഇന്ദ്രനെ വധിച്ചു വരാനാ പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും ത്രൈലോക്യ അധിപതിയായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഈ ദേവലോകം കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇന്ദ്രനെ വധിക്കാണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോവുക എങ്ങനെ? ഇന്ദ്രനാണെങ്കിലോ പേടിച്ചോടിയിരിക്കാം. ഈ പേടിച്ചോടിയ ആളെ എങ്ങനെ കൊല്ലുക? ഈ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് തൊഷ്ടാവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പൂർത്തിയില്ല, അയാൾ ഓടിപ്പോയ ആളെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഇനി അവസരം കാത്തിരിക്കുക. ഇവിടെ അവസരത്തിനനുസരിച്ച് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും അവസരം കിട്ടുമ്പോ അയാളെ കൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ്. അങ്ങനെ വൃത്രാസുരനെ അവിടെ തൊഷ്ടാവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചപ്പോ അവിടെ ആശ്രയം കൊടുത്തിരുന്നു. ദേവന്മാരാണെങ്കിലോ വൃത്രാസുരൻ ഭൃത്യന്മാരെ കൊണ്ട് ദേവലോകമൊക്കെ ഭരിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു രക്ഷയില്ല. ദേവന്മാര് ഭഗവാനെ പോയി ആരാധിച്ചു എന്നാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി പാലാഴി തീരത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ കേമായിട്ട് സ്തുതിക്കണം. ആ സ്തുതിയൊക്കെയാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തില്. ആ സ്തുതി കേട്ട് ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ച് അവരുടെ ആ സങ്കട നിവൃത്തിക്കുള്ള ഉപായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ പിന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ നവമോധ്യായ. ശ്രീശുക ഉവാച തസ്യാസൻ വിശ്വരൂപസ്യ ശിരാംസി ത്രീണി ഭാരത സോമപീഠം ശിരാപീഠമന്നാദുശുശ്രുമ സദൈ ബർഹിർദേവേഭ്യോ ഭാഗം പ്രത്യക്ഷമുച്ചകൈഃ അവദദ്യസ്യ പിതരോ ദേവാഃ സപ്രശ്രയം നൃപ സ ഏവ ഹി ദദൗ ഭാഗം വാരോക്ഷമസുരാൻ പ്രതി യജമാനോ അവഹദ്ഭാഗമാതൃസ്നേഹവശാനുഗ തദ്ദേവഹേളനം തസ്യ ധർമാണേകം സുരേശ്വര ആലക്ഷതരസാഭീതസ്തച്ഛീർഷാണ്യച്ഛിനദൃഷ സോമപീഠം ത്വയത്തസ്യ ശിര ആസീത് കവിഞ്ജല കളവിംഗസുരാപീഠമന്നാദം യൽ സതി തരി കളവിംഗസുരാപീഠമന്നാദം യൽ സതി തിരി ബ്രഹ്മഹത്യാമഞ്ജന ജഗ്രാഹയതമീശ്വര സംവത്സരാന്ത്യതം ഭൂതാനം സംശുദ്ധയെ ഭൂമ്യംബുദ്രമയോഷിഭ്യശ്ചതുർധാവ്യഭജദ്ധരി ഭൂമിസ്തുരീയം ജഗ്രാഹ ഖാതപുരവരേണ വൈ ഈരിണം ബ്രഹ്മഹത്യായ രൂപം ഭൂമൗ പ്രദൃശ്യത്തെ തുല്യം ഛേദവിലോഹേണ വരേണ ജഗൃഹുദ്രുമാഹ തേഷാം നിര്യാസരൂപേണ ബ്രഹ്മഹത്യാ പ്രദർശ്യത്തെ ശശ്വൽകാമവരേണാഹം സ്തുരീയം ജഗൃഹസ്ത്രിയ രജോരൂപേണ താസ്വം ഭൂമാസി മാസി പ്രദർശ്യത്തെ ദ്രവ്യഭൂയോ വരേണാപസ്തുരീയം ജഗൃഹുർബലം താസമുദ്ബുധേനാഭ്യം ദൃഷ്ടം തദ്ധരചക്ഷുകൻ അതപുത്രസ്തതസ്തുഷ്ടാജുഭാവേന്ദ്രായ ശത്രുവേ ഇന്ദ്രശത്രോ വിവർദ്ധസ്വമാചരം ജഹി വിദ്വിഷം അഥാന്വാഹാര്യ അപചനാദുത്ഥിതോ ഘോരദർശന അഥാന്വാഹാര്യ അപചനാദുത്ഥിതോ ഘോരദർശന അഥാന്വാഹാര്യപചനാദുത്ഥിതോ ഘോരദർശന കൃതാന്തൈവ ലോകാനാം യുഗാന്തസമയേ യഥാ വിശ്വവിവർദ്ധമാനം തമിഷുമാത്രം ദിനേ ദിനേ ദഗ്ധചൈരപ്രതീകാശം സന്ധ്യാഭ്രാന്തികവർച്ചസം തപ്പുറതാമരശിഖാശ്മശ്രമദ്യാഹ്നാർക്കോഗ്രലോചനം ഹേ ദീപ്യമാനേ ഋഷികേശൂല ആരോഗ്യരോധസി നൃത്യന്തമുന്നദന്തം ച ചാലയന്തം പദാമഹി
ഗംഭീരവക്രേണ വിപദാന്തഭസ്ഥലം നിഹതാജിഹ്വയർക്ഷാണി രസതാഭുവനത്രയം മഹദാരോദ്രിതം ശ്രേതം ഭുവാണം മഹുർമുഹോ വിസ്തൃതാദുർലോകാമീക്ഷ സർവേ ദിജോദജ യേനാഹൃതായിമേ ലോകാസ്തമസാത്വാഷ്ട്രമൂർത്തിന സവൈവൃത്രൈതി പ്രോക്തഃ പാവഃ പരമദാരുണ തം നിജഘ്നവിരതിരുദ്ധിത്യ സകണാകുധർഷഭാഃ സ്വൈസ്വയർദിദ്യാസ്ത്രശസ്ത്രൗഘൈഃ സോഗ്രസരിതാനികസ്നശ തതസ്തൈസ്വിതാ സർവവിഷണ്ണാഗ്രസ്തിതൈതി സ പ്രത്യഞ്ജമാദിവിഷമുപദസ്തസ്മാഹിതാഃ ദേവാ ഊജു വായുഅംബരാഗ്നിഅക്ഷിതയസ്ത്രിലോകാർബ്രഹ്മാദിയോ യേവ യുദ്വിജന്തഃ പരാമയസ്മേ ബലിമന്തകോസോ വിഭേദിസ്മാദരണം തതോദാ വൈസ്മിതന്തം പരിപൂർണകാമം സ്വൈനൈവ ലാഭേന സമം പ്രശാന്തം വിനോപസർപ്പത്യപരം ഹിമാലിശശ്വരാങ്കുലേനാതിർത്തി സിന്ധും യസ്യോരു ശൃംഗേ ജഗതീം സ്വനാവം മനുര്യഥാ അബദ്ധ്യതാരദുർഗം സൈവ നസ്വാഷ്ട്രഭയാദ്ദുരന്താത് ത്രാതാശ്രിതാൻ വാരിചരോഗദൂനം പുരാ സ്വയം ഭൂലകസംയമാം ഭസ്തുതീർണവാതോർവിരവൈഃ കരാളേ ഏകോരവിന്ദാത്മതസ്തദാര തസ്മാത് ഭയാദ്യേന സനോസ്തു പാര യ ഏകൈശോദിജമായാനഃ സസർജതീനാന വിശ്വം വയം നയസ്യാഭിപരസ്സമീഹത പശ്യാമലിംഗം പൃഥഗീജമാനിന യോ നസ്സപജ്ഞർഭജമർദ്യമാനാൻ ദേവർഷിതിജന്മൃഷു നിത്യ ഏവ കൃതാവതാരസ്തനിഭിസ്സുമായ കൃത്വാത്മസാർപാദിവ്യേജ തമേവ ദേവം വയമാത്മദൈവതം പരം പ്രധാനം പുരുഷം വിശ്വമന്യം പ്രജാമ സർവേ ശരണം ശരണ്യം സ്വാനാം സനോധാസ്തി മഹാത്മാ ശ്രീശുക ഉവാച ഇതേഷാം മഹാരാജസുരാണാം ഉപതിഷ്ഠത പ്രതീച്യാം ദിശ്യഭൂതാവി ശംഖചക്രഗദാധര സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ആത്മതുല്യൈഃ ഷോഡശഭൃതിനാ ശ്രീവത്സകൗസ്തുഭൗ പര്യവാസമുന്നിദ്രശരദം ഗുരുഭേക്ഷണം ദൃഷ്ട്വാ തമവനോ സർവൈക്ഷണാഹ്ലാദവിപ്ലവാः ദണ്ഡവൽപതിനാരാജൻ ശനൈരുത്ഥായ ദുഷ്ടവോ ദേവാ പൂജോ നമസ്തേ ദീനാവസേ ഉതതേ നമഃ നമസ്തേ ഹസ്തചക്രായ നമസ്തു ഗുരുഭൂതയേ യത്തേകദീനാം ശരണാമീശിതോ പരമം പദം നാർവാചീന വിസർഗസ്യ ധാതർവേദിനമർഹതി ഓം നമസ്തേ സുഭഗവൻ നാരായണ വാസുദേവാദിപുരുഷ മഹാപുരുഷ മഹാനുഭാവ പരമമംഗള പരമകല്യാണ പരമകാരുണിക കേവല ജഗദാധാര ലോകേകനാഥ സർവേശ്വര ലക്ഷ്മീനാഥ പരമഹംസ പരിപ്രാജകൈഃ പരമേണാത്മയോഗ സമാധിന പരിഭാവിത പരിസ്ഫുട പാരമഹംസ ധർമ്മേണോദ്ഘാടിത തമഃ കവാടദ്വാരേ ചിത്തേ ഭാവൃതാത്മലോകേ സ്വയമുപലബ്ധന്ത്യ സുഖാനുഭവോ ഭവാൻ ദുരവബോധതപതമായം വിഹാരയോഗോ യദശരണോ ശരീരേ ഇതമനപേക്ഷിതാസ്മൽ സമവായ ആത്മനൈവാവിക്രിയമാണേന സദ്ഗുണമഗുണസൃജസി വാസി ഹരസി അഥ തത്ര ഭവാൻ കിം ദേവദത്തവിധ ഗുണവിസർഗപതിതഃ പാരതന്ത്രേണ സ്വകൃതകുശലാകുശലം ഫലമുപാദദാത്യാഹോസ്വിതാത്മാരാമ ഉപശമശീല സമഞ്ജസദർശന ഉദാസ്തൈതിഹ ഭാവന വിദാമ നഹി വിരോധ ഉഭയം ഭഗവത്യാ പരിഗണിത ഗുണഗണേ ഈശ്വരേ നവദാഖ്യമാഹാത്മ്യ അർവാചീന വികൽപ്പ വിതർക്ക വിചാര പ്രമാണാഭാസകുതർക്ക ശാസ്ത്രകലിലാന്തഃകരണാശ്രയ ദുർവഗ്രഹാദീനാം വിവാദാനവസര കുതർക്കശാസ്ത്രകലിലാന്തഃകരണാശ്രയ ദുർവഗ്രഹവാദിനാം വിവാദാനവസര ഉപരത സമസ്തമായാമയെ കേവല ഏവാത്മമായാമന്തർദ്ധായ കോന്വർത്ഥോ ദുർഘട ഇവ ഭവതി സ്വരൂപദ്വയാഭാവാത് സമവിഷമമദീനാം മതമനുസരതി യഥാരജ്ജുഖണ്ഡഃ സർപ്പാദിധിയാം സ ഏവ ഹി പുനഃ സർവവസ്തുനി വസ്തുസ്വരൂപ സർവേശ്വര സകല ജഗൽകാരണ കാരണഭൂത സർവപ്രത്യഗാത്മത്വാൽ സർവഗുണാഭാസോപലക്ഷിത ഏക പര്യവശേഷിത അഥ വാവ തവ മഹിമാമൃതരസ സമുദ്ര വിപ്രുഷ സദൃദവലീഢയാ സ്വമനസി നിഷിന്ദ്യമാന അനവരത സുഖേന വിസ്മാരിത ദൃഷ്ടശ്രുത വിഷയ സുഖലേശാഭാസാഃ പരമഭാഗവത ഏകാന്തിനോ ഭഗവതി സർവഭൂതപ്രിയ സുഹൃതി സർവാത്മനിന്ദിരാം നിരന്തരം നിർവൃതമനസഃ കഥമുഹവാ ഏതേ മധുമഥന പുനഃ സ്വാർത്ഥകുശലാഖ്യാതപ്രിയ സുഹൃതസാധവസ്ത്വച്ചരണാംബുജാനുസേവാം വിസൃജന്തി നയത്ര പുനരയം സംസാരപര്യാമർത്ത ത്രിഭുവനാത്മന ത്രിവിക്രമ ത്രിനയന ത്രിലോകമനോഹരാനുഭാവ തവൈവ വിഭൂതയോ ദിവിജമനുജാതേശ്ചാപി തേഷാമനുപക്രമ സമയോയമിതി സ്വാത്മമയയാ സുരനര മൃഗമിശ്രിത ജലജരാകൃതി യഥാപരാധം ദണ്ഡം ദണ്ഡധര തദർത്ഥ ഏവമേനമപി ഭഗവൻ ജഹിത്വാശ്രമത ഇതി മന്യസേ അസ്മാകം താവകാനാം തപതദാനാം തതതതാമഹ തവ ചരണനളിനൈകുളധ്യാനാനുബദ്ധഹൃദയ നികടാനാം സ്വലിംഗ വിവരേണ ആത്മസാൽകൃതാനാം
അനുകമ്പാനുരഞ്ജിത വിശദ രുചിര ശിശിര സ്മിതാവലോകേന വികളിത മധുര മുഖര സാമൃതകലയാ ചാന്തസ്ഥാപമനഘാരഹസിജമയിതും അഥ ഫലവും സ്തവാസ്മാഭിരഖില ജഗതുത്പത്തി സ്ഥിതിരനിമിത്തായ മാനാദിദ്യമായ വിനോദസ്യ സകല ജീവനികായാനാമന്തർഹൃദയേഷു ബഹിരവിജ ബ്രഹ്മ പ്രത്യകാത്മസ്വരൂപേണ പ്രധാനരൂപേണ ച യഥാദേശകാലദേഹാവസ്ഥാന വിശേഷം തദുപാദാനോപലംഭകതയാ അനുഭവതഃ സർവപ്രത്യസാക്ഷണ ആകാശശീലസ്യ സാക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മണ പരമാത്മനജ്ഞാനിഹവാർത്ഥവിശേഷോ വിജ്ഞാപനീയ സ്യാത് വിസ്ഫുലിംഗാനിധിനിവ ഹിരണ്യരേതസഃ അതേവ സ്വയം തദുപകൽപ്പയാസ്മാകം ഭഗവതഃ പരമഗുരോസ്തവ ചരണശതപദാശച്ഛായാം വിവിധവൃജിനസംസാരപരിശ്രമോപശമനീമുപസദാനാമയമേൽക്കാമേനോപസാദിതാഃ അഥോ ഈശദഹിത്വാഷ്ട്രം വ്യസന്തം ഭുവനത്രയം ഗ്രസ്താന്യേന കൃഷ്ണ തേജാംസി അസ്ത്രായുധാനി ച ഹംസായ നിരീക്ഷകായ കൃഷ്ണായ മുഷ്ടയശസേ നിരുപക്രമായ സത്സംഗ്രഹായ ഭവപാന്ധനിജാശ്രമാപദാ വന്ദേ വരീഷ്ടകതേ ഹരേ നമസ്തേ. ശ്രീശുക ഉവാച അഥൈവീഡിതോ രാജൻ സാധനം ഹരി സ്വയം സ്വമുപസ്ഥാനമാകന്യ പ്രാഹതാനഭിനന്ദിത. ശ്രീഭഗവാനുവാച പേദോഹം വസുരശ്രേഷ്ഠാമതമസ്ഥാന വിദ്യ ആത്മൈശ്വര്യസ്മൃതിഃ പുംസാം ഭക്തിശ്ചേവയാമധി കിന്തുരാപം മയി പ്രീതേരഥാപി ഉദർഷഭാഃ മയ്യേകാനുമതന്നാന്യന്മത്തോ വാഞ്ചതി തത്വവിൽ അവേദഗുണശ്രേയാത്മനോ ഗുണവസ്തുർ തസ്യനാനിച്ഛതു യച്ഛേതി സോപി തഥാവിധ സ്വയം നിശ്രേയസമിദ്വാൻ വാക്യജ്ഞായ കർമ്മഹി നരാതിരോഗിണോ അപഥ്യമാഞ്ചതോ ഹി ഭിഷക്രമ മഖവന്യാത് ഭദ്രമോ ദദ്ധ്യം ച വൃഷിതത്വം വിദ്യാവൃതവസ്ഥാനം ഗാത്രം യാചനമാചരം സമാധികതോ ദദ്ധ്യംഗശുദ്ധ്യം ബ്രഹ്മനിഷ്കളം വിദ്വാശുശിരോ നാമതയോരപരതാം നിധാത് അധ്യന്നാധരണസ്പോഷ്പ്രയദ്വർമാഭേദ്യമദാത്മകം വിശുരമായി പ്രാതാത്വഷ്ട്രായൽ ത്വമധാസ്തത യുഷ്മഭ്യം യാജിതോഷ്യുഭ്യം ധർമ്മജ്ഞോ അംഗാനിദാസ്തി തൈസ്തൈരായുധശ്രേഷ്ഠോ വിശ്വകർമ്മവിദർവിദ യേന വൃത്രശിരോഹർത്ത മത്തേജുപബൃംഹിത തസ്മിൻ നിഹദേവ്യം തേജോസ്ത്രായുധസംഭജ ഭൂയാത്മാക്ഷരഭദ്രം ഹിംസന്തി ചമത്പരാൻ. ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഇത് ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാരമഹംസ്യാം സംഹിതായാം ഷഷ്ഠസ്കന്ധേ നവമോധ്യായഃ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. വൃത്രാസുരനെ കണ്ട് പേടിച്ചു ഓടിയ ദേവന്മാര് വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തി സ്തുതിച്ചു. ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഭഗവാനെ അധികമായിട്ട് സ്തുതിച്ചു. ഭഗവാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. ഭഗവാൻ, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ വൃത്രാസുരനെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന് ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ. നാരായണ കവച മന്ത്രം നിരവധി ഉരുവിട്ട് സിദ്ധി എത്തിയിട്ടുള്ള ദധീജി മഹർഷിയുണ്ട്. ആ ദധീജി മഹർഷിയുടെ നട്ടലിൽ പോലും ആ മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ദധീജി മഹർഷിയുടെ അസ്ഥികളെ കൊണ്ട് ഒരു ആയുധം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ ആയുധം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൃത്രാസുരനെ കൊല്ലാൻ പറ്റും. വേറൊരു ഉപായവും കാണാനില്ല. അതുകൊണ്ട് വേഗം ദധീജി മഹർഷിയോട് പോയി ചോദിച്ചോളൂ, നട്ടലും വെല്ലോളൊക്കെ തരണമെന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമായിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തരും, സംശയിക്കണ്ട. അതുകൊണ്ട് വിശ്വകർമാവിന്റെ കൊണ്ടേ കൊടുത്താൽ മതി എല്ലൊക്കെ. അയാൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ആയുധം ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ഞാൻ അതിൽ സാന്നിധ്യം കൊള്ളാം. എന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് അവനെ കൊല്ലാനും പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷമായി. വേഗം ദേവന്മാര് പോയി ദധീജി മഹർഷിയോട് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പം ഉണ്ടായ ഒരു സന്തോഷം. കാരണം ഈ ശരീരത്തിലെ എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴായാലും അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു സാധനം, വൃത്തികേട്. അത് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കർമ്മം തന്നെ ആൾക്കാർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ അതുകൂടി വേണ്ട, എളുപ്പമായി. ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി. അത് ഈ ദേവന്മാർക്ക് ഒരു ഉപകാര വസ്തുവായി മാറാനാ പോകുന്നത്. സന്തോഷമായി പത്മാസനത്തിലിരുന്ന് അദ്ദേഹം ആ ജീവനെ സഹസ്രാര പത്മത്തിൽ എത്തിച്ച് ബ്രഹ്മരം കൊണ്ടുവന്ന് പോയിന്നാണ് ഭഗവാനിക്ക് ലയിച്ചു. ആ അസ്ഥിയൊക്കെ എടുത്ത് വിശ്വകർമാവ് വജ്രായുധം ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് നർമ്മദാ നദീ തീരത്ത് പോയിട്ട് ദേവന്മാര് ത്രേതായുധം എണ്ണപ്പറ്റും. ആ ത്രേതായുധത്തിന് നർമ്മദാ നദീ തീരത്ത് വിശാലമായ മണൽപ്പരപ്പിലേക്ക് വൃത്രാസുരനെ വെല്ലുവിളിച്ചു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചു എന്നാണ്. അങ്ങനെ അസുരന്മാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് പണ്ട് കൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പൊ വെല്ലുവിളി സന്തോഷമായി വൃത്രാസുരന്. അങ്ങനെ തൊട്ടാവിനെ വീണ് നമസ്കരിച്ച അവിടുന്ന് ഇന്ദ്രനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണു. വൃത്രാസുരൻ അതിഗംഭീരായിട്ട് യുദ്ധം. ആ യുദ്ധത്തില് അസുരന്മാർക്കൊക്കെ ക്ഷേമം തുടങ്ങിയതാണ്. എന്താ ഈ ഭീമാകാരനായിട്ട് ആകാശം മുട്ട വലുപ്പത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വൃത്രാസുരന്റെ കാലിന്റെ വിരല് കൂടെയൊക്കെയാണ് അസുരന്മാർ ചാടി പോണത്.
വൃത്താസുരൻ പൂവരുത് ഇത്തക്കളത്തിന് പൂവരുതെന്നോട്ട് കൈക്കിങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോ ഈ വിരലിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ അവര് നൂറ് പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ വൃത്താസുരന്റെ വലുപ്പം ആലോചിച്ച് നോക്കും. അങ്ങനെ ആകാശം മുട്ട നിൽക്കുന്ന വൃത്താസുരൻ അസുരന്മാര് പലായനം ചെയ്യുമ്പോ അവരോട് നമ്മൾ വീരന്മാരല്ലേ, യുദ്ധക്കളത്ത് വെച്ചിട്ട് വീരന്മാർക്ക് മൃത്യു വന്നാലും നല്ലതാ, ഇവിടുന്ന് ഓടിപ്പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ശ്രേയസം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അവരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റണില്ല. ഒടുക്കം ഇന്ദ്രനോട് പറയലുണ്ട്, ഇന്ദ്ര നീ എന്തിനേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്ന അസുരന്മാരെ കൊല്ലാൻ നിൽക്കുന്നത്? നിന്നെ എതിർത്ത് ഞാൻ നിൽക്കണ്ടല്ലോ, നിന്നെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരെ എതിർക്കാൻ ഞാൻ മാത്രം മതി, ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധത്തിന് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രംഗങ്ങളൊക്കെയാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വന്നത്. വസുദേവായ അഥ ശ്രീശുഭവാച ഇന്ദ്രമേവം സമാദിശ്യ ഭഗവാൻ വിശ്വഭാവന പശ്ചതാവനിമേഷാണാം തത്രൈവ അന്തർഗൃഹേ ഹരി ധാവ്യാജലോ ദേവൈർഷിതാധർവണോ മഹാൻ മോദമാനേതം പ്രകൃതം നിപഭാരത അഭിവൃന്ദാരകായുർമദായി സതീരിണം സംസ്ഥായാമിസ്തുഭിദ്രോഹോ ദുസ്സഹശ്ചേതനാഭഃ ജീവിഷൂണാം ജീവാനാമാത്മാ പ്രേഷ്ഠൈഹേപ്സിതാ കൗത്സഹേതനം ദാതും ഭിക്ഷമാനായ വിഷ്ണവേ ദേവാവൂതു കിന്നു തദ്ദുസ്തിജം ബ്രഹ്മം പുംസാംഭൂതാനുകമ്പിന ഭവദ്വിധാനാമഹതാം പുണ്യശ്ലോകേജ്യകർമ്മണാം അനുസ്മാർത്ഥപരോ ലോകോ വേദപരസംഗം യതി വേദമയാജേത നീതിനാഹേതീശ്വര ഋഷിരുവാച ധർമ്മം വസ്തോതുകാമേന യൂയം മേ പ്രത്യുദാഹൃത കേശവപ്രിയമാത്മാനം ഭജന്തം സന്ധിജാമ്യഹം യോഗുമേനാത്മനാഥാധർമ്മം നൈഷത്കുമാൻ ഈഹേതഭൂതയ സശോച്ഛസ്ഥാവരൈരവീൻ ഏതാവാനോ ധർമ്മ പുണ്യശ്ലോകേരുപാസത യോ ഭൂതശോകഹർഷാഭ്യാമാത്മാശോദരിപുഷ്യതി അഹോ ദൈന്യമഹോ കഷ്ടം ബാലജ്ഞേ ക്ഷണഭംഗുരൈ എന്നോപകുജ്ഞാതസ്വാർത്ഥൈരമർത്യസ്വജ്ഞാതിവിഗ്രഹൈ ശ്രീശുകാക്കുവാചം ഏവം കൃതവ്യവസിരോധർമ്മണസ്തനും പരേ ഭഗവതി ബ്രഹ്മണ്യാത്മാനം സുന്നേജോ യഥാക്ഷാസമനോ ബുദ്ധിസ്തത്വ തത്വഹസ്തബന്ധന ആസ്ഥിരപരമം യോഗം നരേഹം ബുധേകനം അധേന്ദ്രോ വജ്രമുദ്യമ്യ നിർമ്മിതം വിശ്വകർമ്മണ മുനേ ശുക്തിഭിരുക്തോ ഭഗവത്തേന സാന്വിത പ്രതോദേവഗണൈ സർവേ ഗജേന്ദ്രോ ബുദ്ധിശോഭത സ്തൂയമാനോ ഗണൈ ത്രൈലോക്യം ഹർഷയന്നിവ പത്രമഭ്യന്തരവച്ഛേത്വമസുരാനി വയോധവൈ അധ്യസ്തമൂലധാരാജൻ വൃദ്ധോ രുദ്ര യുവാംബരം പരമദാരുണ ത്രേതാമഭേ നിർമ്മദായാം അഭവത് പ്രഥമേ യുഗേ രുദ്രൈർവസുഭിരാദിത്യശ്വഭ്യാം പിതൃവന്യഭിഃ മരുദ്ഭിർഭുഭിഃ സാധ്യൈർവിശ്വേ ദേവൈർം മരുത്പതിം ദൃഷ്ട്വാവജ്രപരം ശക്രം ദേവമാനം ശ്രയാശര്യാൻ നാമൃഷ്യൻ അസുരാ രാജൻ പ്രധേപത്രപുരസ്സരാ നമജിശംബരോ നിർവാഗ്വിമൂർധാർഷഭോംബര ഹയഗ്രീവശങ്കുജിരാ വിപ്രതിദിരയോമുഖ പുലോമാവശപർവാച പ്രഹേതിർഹേതിരുൽക്കല തൈതയാ ദാനവായിക്ഷ രക്ഷാംസ്ഥിര സഹസ്രശ സുമാലിമാലി പ്രമുഖ ആർത്തസ്വരപരിച്ഛുതാ പ്രതിവിദ്യേന്ദ്രസേനാഗ്രം മൃത്യോർബുരാസുരൻ അഭ്യർത്ഥയന സംഭ്രാന്ത സിംഹനാദേന ദുർമദ ാസമുദ്ഗരതോമലൈ ശൂലൈ പരശ്വനീ ഖഡ്ഗൈ ശരഗ്ഭീ ഭുശുണ്ഡിഭിഃ സർവതോ വാഗിനം ശസ്ത്രൈരസ്ത്രൈശ്ച വിവിധർഷഭേ ദൃശ്യന്ത സംസന്ന ശരജാലൈ സമന്തര കുംഭാനുകുംഭവദ്രേ ജ്യോതിം ശീവ അഭോഹനൈ ഹരേ ശസ്ത്രാസ്ത്രപരിഷൗഭാസേ സുരസൈനികാൻ ഛിന്നാസിദ്ധവധേ ദേവൈർലഘുവസ്തൈ സഹസ്രധ അദക്ഷിണാസ്ത്രശസ്ത്രൗഘ ഗിരിചന്ദ്രദ്രിമോവലൈ ദ്രിമോവലൈ അദക്ഷിണാസ്ത്രശസ്ത്രൗഘാഗിരിചന്ദ്രദ്രിമോവലൈ അഭ്യപരിഷൻ സുലബലം ദിച്ഛുദുസ്താം സുസ്ഥിമതോമുഖാമ്യ ശസ്ത്രാസ്ത്രഭോഗൈരനാഥ ൃമൈർദൃശദ്ഭിർവിധാ സുരീന്ദ്രസൈനികാൻ സർവേ പ്രയാസാ ഭവന്തി ലോകാ കൃതാ ദേവഗണേഷ ദൈത്യൈ കൃഷ്ണാനുകൂലേഷു വിരാമവത്സുക്ഷുദ്രൈ പ്രയുക്താരുസതീരൂക്ഷവാച തേ സ്വപ്രയാസം വിതരം നിരീക്ഷ്യ ഹരാവഭക്താഹവയുദ്ധദർഭ കലായനായ അധിമുഖേന സംജ്ഞപ്രതിമനസ്തേ തഥുരാപ്രസാദ പ്രേക്ഷഭാഷയേത് പലായുധം പ്രേക്ഷബലം ച ഭക്തം ഭയേന തീവ്രേണ മഹസ്വീര കാലോപമന്നാമൃജിരാമസ്മിനാമവാദവാദം പുരുഷപ്രവീര ഹേ പ്രജിത്തേ നമുജേ ലോഹമന്മയാ നിർവാൻ സംബര മേ ശൃണുധ്വം യാവസ്യ മൃത്യുർധുവാത്മേശ്വരവദ പ്രതിക്രിയായസനജയക്ലപ്ത ലോകോ യഷ്ടാതരതോ യദിഹ്യം ഗോദാം മൃത്യുർണീതയുക്തം ദ്വൗ സമ്മതായുധമത്യൂതരാഭോ ബ്രഹ്മസംഹാരണയാദിരാസോ കളയപുരം യോഗോ യദഗ്രണീയർ വീരജയേ നിവൃത്ത ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു യോഗി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ വാരഹംസ്യാം സംഹിതായ ഷഷ്ഠസ്കന്ധേന്ദ്രവത്രാസുരയുദ്ധവർണ്ണനാമ
ദശമോധ്യായ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. വൃത്രാസുരൻ പറയണതൊന്നും അസുരന്മാരെ കേട്ടില്ല. ഇന്ദ്രനോട് അങ്ങോട്ട് വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോ ഇന്ദ്രൻ ആ വജ്രായുധത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസത്തില് അതിഗംഭീരായിട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു എന്നാണ്. ഐരാവതത്തിന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രനെ വജ്രായുധത്തോടു കൂടി ഒരൊറ്റ അട്ടിയാണ് കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ഐരാവതം കൊണ്ട് ഒരു പുറത്തേക്ക് പോയി, ഇന്ദ്രന് കൊണ്ട് വേറൊരു പുറത്തേക്ക്, കയ്യിലുള്ള വജ്രായുധം വേറൊരു പുറത്തേക്കാണ് പോയി എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രനെ ആകെ കൂടി പരിഭ്രമിച്ചിട്ട് ആ വജ്രായുധത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന് പോയി തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ ദാ വൃത്രാസുരന്റെ അവിടുന്ന് പറയുന്നു, എന്തിനാ ഇന്ദ്രൻ അങ്ങനെ പേടിച്ചു നിൽക്കണം, അങ്ങോട്ട് കൂടും. അതാ ഈ ഐരാവതം അങ്ങോട്ട് പോകണു, വേഗം പിടിച്ചിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടോ എന്റെ വാഹനം. പിന്നെ ഇതാ എന്റെ ആയുധം ഇവിടെ കിടക്കുന്നു, തലതിരിഞ്ഞ് നോക്കണ്ട, വേഗം എടുത്തിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വാ. എതിർത്ത് നിൽക്കണാണോടെ എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ഈ ആയുധത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വായോ എന്നിട്ട് പറയലും ഇന്ദ്രന് നാണം കെട്ടുകൊണ്ട് വേഗം ഐരാവതത്തിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ മുകളിൽ കയറി വജ്രായുധം കിട്ടുന്നു. ആദ്യം യുദ്ധത്തിനായിട്ടാണ് പുറപ്പെടുന്നത്. ആ യുദ്ധത്തിന് അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് പിന്നെ അതാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് അങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഇന്ദ്രന്റെ കയ്യിലുള്ള വജ്രായുധത്തിലേക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി വൃത്രാസുരൻ. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോഴാണ് ആ വൃത്ര അതിലെന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത, അതിന് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമൊക്കെയാണ് വൃത്രാസുരൻ അങ്ങോട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ഹരേന്നങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു. ഇന്ദ്രനോട് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഇന്ദ്രനുടെ പേര് ഹരി എന്നുള്ള പേര്. അതങ്ങോട്ട് വിളിച്ചപ്പോ ഈ ഭാവം അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞു. ആ വൃത്രാസുരന് ആ വജ്രായുധത്തിന്റെ പ്രഭാവം നല്ലോണം കൂടെ മനസ്സിലായി. ഇന്ദ്ര, നീ മടിച്ചു നിൽക്കണ്ട, ഇത് വ്യർത്ഥമാവുന്ന ആയുധമല്ല, ഇതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റും. നീ എന്നെ കൊന്ന് വിജയിച്ച് ശ്രീലാളിതനായിട്ട് ഈ ത്രൈലോക്യ അധിപതിയായിട്ട് നീ വാഴും, പേടിക്കണ്ട. നിനക്കെന്താ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പേടി? പിന്നെ അസുരന്മാർ വരുമോത് പേടിച്ചോണ്ടിരിക്കാം, പിന്നെ അവരായിട്ട് യുദ്ധം, ആദ്യം ജയിക്ക. ഈ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നീ ഇങ്ങനെ പെട്ട് ഉഴന്നോ? ഞാനാണെങ്കിലോ എനിക്കിതാ ഭഗവാൻ ആ വാതിൽ തുറന്നു തന്നു. ഈ വജ്രായുധത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്നെതാ വധിക്കാൻ പോണു. വധം സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ ഭഗവാനിലേക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് ചേരുവാണ്? ആ മുക്തിപതാണ് എനിക്ക് ഭഗവാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തോ, നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കണ്ട, നീ യുദ്ധം ചെയ്താലേ എനിക്ക് അവിടെ എത്താനും കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വാ യുദ്ധം ചെയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഹരേ നീ മടിച്ചു നിൽക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വൃത്രാസുരന്റെ മനസ്സ് സിദ്ധപുരുഷന്റെ മനസ്സായിയാണ്. പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. ഭഗവാനെ എന്താ താമസിക്കുന്നത്? അജാതപക്ഷായിവ മാതരം ഖഗാഹ സ്തന്യ. എന്താ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങള് തള്ളപ്പക്ഷി വരുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു വെപ്രാളം പോലെയാണ് എന്റെ ഹൃദയം അങ്ങേലേക്ക് എത്താൻ കാണിക്കുന്ന വെപ്രാളം. പശുക്കളുടെ അകട്ടിൽ പാല് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന പരാക്രമം കാണിക്കുന്ന പശുക്കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു വ്യഗ്രതയാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഭഗവാനെ എന്നെ വേഗം വിളിച്ചങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, താമസിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ വൃത്രാസുരനെ കണ്ടപ്പോ ഇന്ദ്രൻ അതിലേറെ പരിഭ്രമായി. ഇത്ര ഭക്തി നിറഞ്ഞ ഒരാളെ വേണ്ട ഇനിയിപ്പോ കൊല്ല. അയാളെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചും ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചും ഈ ആയുധം വ്യർത്ഥമാവില്ല. ഇനി എന്താ ചെയ്യ? ഈ ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയെ കൊന്നാൽ എനിക്ക് ആദ്യ ബ്രഹ്മഹത്യാഭാവം കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോഴേക്കിതാ വൃത്രാസുരനെ എതിർത്തിങ്ങനെ വരുന്നു. എതിർത്ത് വരുന്ന ആളെ കൊല്ലാതിരിക്കാനോട്ട് പാടില്ല. യുദ്ധക്കളത്തിൽ എതിർത്ത ആളെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ആ യുദ്ധത്തിൽപ്പെട്ട് അവസാനം വൃത്രാസുരനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ച് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അഥൈവാദശോധ്യായ ശ്രീശുകൗവാച തയേവം സംസരോധം മമ ജപത്തിരജേതസ നൈവാഗൃഹം ഭേത്രസ്താബലായ അവരാന്ദ്രവം വിഹിജ്യമാനാ പ്രതിനാമാസുരീമസുരഋഷഭ കാലാനുകൂലൈസ്ഥിതശൈലേ അല്യമാനാമനാഥവത് ദൃഷ്ട്വാദപ്യക സംവൃദ്ധ ഇന്ദ്രശത്രുരപനിഷത താം നിവാര്യ യഥാരാജൻ ഭക്തേരപവാച കിം ഉച്ചരതേർമാതുർഭാവദ്ഭിപൃഷ്ടോവദൈ നഹി ഭേദപദസ്വാഖ്യോ സർഗശൂരമാനിന
യദിവ പ്രഥമേ ശ്രദ്ധാസാരം വാക്ഷുല്ലകാഹൃതി അഗ്രേ അധിഷ്ഠിതമാത്രം വേദ ചേത് രാമസുനിശ്ചിതാം ഏവം സുരഗണാബുദ്ധോഭൂഷയം പുരുഷാധിപം യനത് സുമഹാപ്രാണോ യേന ലോകാവിജയമസാ തേന ദേവഗണാ സർവേ വൃത്രവിസ്ഫോടനേന വൈ നിവേദുർമൂർച്ഛിതാ ഭൂമോ യഥൈവാസേനാഹ്രാ അമർത്തമത്മാം സുരസൈന്യമാതുരം നിമീലിതാക്ഷം ഗണരംഗദുർമദ ഗാംഗംബൈ മൈത്രശൂലമോതി സാഹാനാളം മരണ്യൂതുപതിർമിതോന്മദ വിലോക്യരം മധ്യധരോക്യപരിചിതസ്വശത്രമേ ഭിദ്രപദേ മഹാവിധ ശിക്ഷേ പ്രതാമാവതരീം ചുരുത്തമ ജഗ്രാഹവാമേന കരേണ ലീലയാ സൈന്ദ്രശത്രുകുപിതോപസംഭയാ മഹേന്ദ്രവാഹം ഗതയോഗ്രവിക്രമ ജഗാനകും പുസ്തകവും തന്മധേ തൽക്കർമ്മ സർവേ സംഭൂതൈന്ദ്രപ ഐരാപതോ വക്രഗദാഭൂഷ്ടോ വിഹോർമിതോ ത്രിക്കുലിശാഹതോ യഥാ അപാസരധ്വനിമുഖസ്ഥഹേന്ദ്രോ മുഞ്ചന്നസർ സപ്തധനുർഭുജാർത്ത സന്നവാഹായ ഭ്രന്ദചേതസേ പ്രായന്തഭൂയസ്സകടാ മഹാത്മാ ഇന്ദ്രോ മതസ്യന്തികരാഭുമരിശവീരവിരക്ഷണവാഹോ അവസ്ഥേ സദന്വേന്ദ്രാഹമകാമ്യായുധം വജ്രായുധം രാധനം വിലോക്യ സ്മരത്സകർമ്മോഹേ നമോഹേന സഞ്ജഗാദ വൃത്രകുവാദ ദിഷ്ട്യാഭ്രാന്നേ സമവസ്ഥിതോലിപടിയോ ബ്രഹ്മഹാഗൃഹാഭ്രാതൃഹാജ ദിഷ്ട്യാഹരണോദ്യാഹമസത്തമത്വയ മക്ഷൂലപിന്നദൃശധൃതാധിരാന യോ മോഗ്രിതസ്യാത്മവിദോർത്തിജാവേർത്തിനോരഭാവസ്ഥിതി ദീക്ഷരസ്യ വിശ്രഭ്രഖഡ്ഗേന ശിരാംസ്യ പൃഷ്ഠത്തോരിവാഗാനസ്വർഗകാമ ശ്രീശ്രീദയാകീർത്തിഭിക്ഷണം ത്വാം സ്വകർമ്മണാ പുരുഷാദേച്ചകരിക്കും വൃക്ഷോണോച്ഛൂലവിന്നദേഹമസ്പഷ്ടബന്ധം സമതം വിഗൃഹാ അന്യേ ത്വേഹം സമജ്ഞായേ ഭിത്തിരാസ്ത്ര പ്രഹരന്തിമഖ്യം തൈർഭൂതനാഥാൻ സകലാനിശാതത്രശൂലനിർഭിന്നകളെ രീജാമി അഥോ ഹൃമേ കുലശേന വീരൻ ഭർത്താ പ്രമഥ്യൈവ ശിരോദീഹ തത്രാനരണോ ഭൂതബലിം വിധായാമനസ്സിനാ താമരത പ്രവക്ഷ്യേ സുരേഷകസ്മാന്നഹിനോഷുവജ്രം പുരസ്തുരേ വൈരണമയ്യമോഹം മഹാസംശയിഷ്ഠാനഗദേവജ്രം സ്യാം നിഷ്ഫലം കൃപണാർത്ഥ്യയാജ്ഞ നന്വേഷവജ്രസ്തവശക്രതേജസ ഹരേർത്തബീജേസ്തവസാരിതേജിത തേനൈവ ശത്രും ജഹി വിഷ്ണുനന്ദിതോ യതോ വൈർവിദേശീർഗുണാസ്തദ അഹം സമാധാനമനോധാഹ സങ്കൽപണസ്തച്ചരിനാരവിന്ദേ ത്വദ്വജ്രഗംഭോവിളഗ്രാമ്യപാശോ ഗതിമുനേര്യാജ്ഞപവിദ്ധലോക പുംസാന്തനൈകാന്തനിയാം സ്വകാനാം യാ സമ്പദോ ദിവിഭൂമോരസായാം നരാദ്വേഷോദ്വേഗാധിം മദക്കൈർഗ്യസനം സംഭയാസ ത്രൈവർഗികായ സഹൃദാനമസ്മദ്വിധത്തെ പുരുഷസ്യ സക്തം തതോ മേയോ ഭഗവത്പ്രസാദോ യോ ദുർലഭോ കിഞ്ചനഗോചരോന്യൈ അഹം ഹരേ തവ പാദൈകമൂലദാസാനദാസോ ഭൂതാസ്മി ഭൂയ മനസ്മരേരാസ്മദേർഗുണാംസ്തേ ഗൃഹീതവാ കർമ്മകരോതുകായ നാഗപൃഷ്ഠം ന ചപാരമേഷ്ഠം ന സാർവഭൗമം നരസാധിപത്യം ന യോഗസിദ്ധിരഭിനോംവാസമഞ്ജസത്വാവിരഹയ്യകാംക്ഷേ അജാതപക്ഷായിവ മാതരം ഖലയാസ്തന്യം വത്സരാക്ഷാർത്താ പ്രിയം പ്രിയേ വിഷുകം വിഷണ്ണ മനോരവിന്ദാക്ഷരദൃക്ഷരേത്വാ സമോത്തമശ്ലോകജനേഷുദർത്ഥം സംസാരചക്രേ ഭ്രമതസ്വകർമ്മഭി ബ്രഹ്മായാത്മാത്മജതാരകേഹേ ശ്വാസക്തചിത്തസ്യ നാഥഭൂയാത് ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു ഹയോമതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പാർഭമസ്യ സവിതായാം പുഷ്പസ്കന്ധേ വൃത്രസ്യേന്ദ്രോ ഉപദേശോ നാമ ഏകാദശോധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഇന്ത്യൻ പെട്ട പാട് വല്ലാത്തൊരു ധർമ്മസങ്കടത്തിലെത്തി. യുദ്ധക്കടുത്ത് എതിർത്തു വരുന്ന ആള് ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി അദ്ദേഹത്തിനെ വധിക്കാതിരിക്കാനും വയ്യ, വധിക്കാനും വയ്യ. ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ പരിഭ്രമമായി ഒടുക്കം യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു എന്നാണ്. അതിഗംഭീരായിട്ടുള്ള യുദ്ധം. ആ യുദ്ധത്തിന് ഒടുവില് ആ വൃത്രാസുരനെ എങ്ങനെയും കൊല്ലാൻ പറ്റണില്ല. ഒടുക്കം വൃത്രാസുരന്റെ ഒരു കൈ അങ്ങോട്ട് മുറിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് യോഗപ്രഭാവം കൊണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ചോര പുഴ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകി. അങ്ങനെ ധൈര്യമായി. പിന്നെ മറ്റേ കൈയും മുറിച്ചു. അപ്പൊ കൈയൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് നിന്നെ ഗ്രഹിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വായും പൊളിച്ചു വന്നിട്ട് ഐരാവതത്തെയും ഇന്ദ്രനെയും ഒക്കെ കൂടി വിഴുങ്ങിയതാണ്. വജ്രായുധത്തോടു കൂടി കയ്യിൽ പിടിച്ച ഇന്ദ്രൻ വൃത്രാസുരന്റെ വയറ്റിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ കണ്ണു കാണാനില്ല. കുറെ തുറന്നു എന്നാണ്. തുറന്ന് കുറെ കാലം കൊണ്ട് ആ വയറ് തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് എത്തി. ഐരാവതത്തിനെയും കൂട്ടി പുറത്തേക്കിട്ട് ആ വജ്രായുധം കൊണ്ട് കൂടി പോന്നു പുറത്ത്. ശ്വാസം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായി ഇന്ദ്രന്. അപ്പോഴാണ് വൃത്താസുരങ്ങൾ നോക്കും, എന്തോ ഒരു എറുമ്പ് കടിച്ച പോലെ വയറ്റത്ത് നോക്കുമ്പോ ഇന്ദ്രനാണ് അവിടുന്ന് ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് വന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ആദ്യം യുദ്ധായി. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ ആകാശത്ത് നിന്ന്
ആ വൃത്രാസുരന്റെ കഴുത്ത് കുറേശ്ശെ മുറിക്കും. ഓരോ വെട്ടിന് കുറേശ്ശെ കഴുത്ത് മുറിച്ച് അതിങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞ് അവസാനം കഴുത്താണ്ട് മുറിഞ്ഞു ചാടി. അങ്ങനെ ആ വൃത്രാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ആ വൃത്രാസുര വധാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധത്വാദശോധ്യായ ഋഷിവാച ഏവം ജിഹാസംവദേഹമാചമൂർത്തിമൂലം വിജയാന്മന്യമാന ശൂലം പ്രകൃത്യാഭ്യവതൽ സുരേന്ദ്രൻ യഥാ മഹാപുരുഷം കിടഭൂപ്സു തോ യുഗാന്താനി കഠോരജിഹമാവിദ്യശൂലന്തരസാസുരേന്ദ്ര ക്ഷുബ്ധോ മഹേന്ദ്ര ഇന്നത്തിവീരോഹദോസിവാപേതിരുഷാജിഗാജ ക്ഷാപദത്തൽ വിലജൽ ഗ്രഹോൽക്കോൽ നിരീക്ഷ ദുഷ്പ്രേക്ഷ്യമജാതവിക്ലവ വജ്രേണ വജ്രീശതപ്രവണാശനദ്ഭുജം തസ്യോരകരാജഭോഗം ചിന്നേകബാഹുപരിഖേണ വൃത്രസംരബ്ധ ആസാദ്യ ഗൃഹീതവജ്രം ഹനോദ്ഗാഢേന്ദ്രമധാവലേഭം വ്രജം വജ്രം ദഹസ്താന്യവദന്മഘോന വൃത്രസകർമാദിമഹാത്ഭുതം തൽസുരാസുരാശ്രാമസിദ്ധസംഘാഃ അഭൂജയം സൽപരിഭൂതസങ്കടം നിരീക്ഷഃ ഹേതുശുക്രശുർഭുജം ഇന്ദ്രോ നവജ്രം ചക്രേ വിലജിതശ്ചിതം സ്വഹസ്താദരസന്നിധൗ പുനഃ തമാഹ വൃത്രോ ഹരാത്തവജ്രോ ജയസ്വരതും നവിഷാദിലാല യുൽസതാം കുതൃതാതദായിനാം തേസ്തദൈകതുനവൈപരാൽപനാം വിനേകം ഉൽപ്പത്തിലേസ്തിരീശ്വരം സർവജ്ഞമാദ്യം പുരുഷം സനാതനം ലോകാസ്സപാലായ സേമേഷു സന്ധിവശാവശയം വിജായവശാവൃദ്ധാഃ സകാല ഇഹ കാരണം ഓജസ്സഹോബലം പ്രാണമൃതം മൃത്യുമേവ ചാതം അജ്ഞായജനോ ഹേതുമാത്മാനമന്യതരിച്ചിടും യഥാധർമ്മേനാനി യഥാ ഇന്ദ്രഭയോ മൃഗ ഏവം ഭൂതാനമഖം നീശതന്ത്രാണി യുദ്ധിഭവോഃ പുരുഷാപ്രകൃതിവിക്രമം ആത്മാഭൂതീന്ദ്രിയാശയാഃ ശകനന്ത്യസ്യ സർഗാദോനവിനായതനുഗ്രഹാൻ അവിദ്വാനേവം ആത്മാനമന്യതേ നീശീശ്വരം ഭൂതൈഃ സൃജതി ഭൂതാനി കൃസതേ താനി തൈഃ സ്വയം ആയുഷ്മീഃ കീർത്തിരൈശ്വര്യമാഹിഷാഃ പുരുഷസ്ത്രീയാഃ ഭവന്ത്യവഹി തത്കാലേ ധാനി ചോർവിപര്യാഃ തസ്മാദകേതുര്യസോർജയാഭിജയോരപി സമസ്യാൽ സുഖദുഃഖാഭ്യാം മൃത്യുജീവിതയോസ്തഥാ സപ്തവിജസ്തമിത്പ്രകൃതിർനാത്മനോഗുണാഃ തത്ര സാക്ഷാത്മാനം യോവേദ സബദ്ധതേ പശ്യമാം നിർജിതം ചക്രവക്നായുധഭുജം രഥേ ഘടമാനം യഥാശക്തോ പ്രാണജിഹീർഷിയ പ്രാണക്ലഹോയം സമരീക്ഷ്വക്ഷോ വാഹനാസന തത്ര നജ്ഞായതേ മുഷിജയോ മുഷ്യപരാജയ ശ്രീസുഖ ഉവാച ഇന്ദ്രോ വൃതോജശ്രുത്വാഗതാളീകമപൂജയൻ ഗൃഹീതവജ്രഃ പ്രഹസംസ്തവാഃ ഗതവിസ്മയ ഇന്ദ്ര ഉവാച അഹോദാനസിദ്ധോസ്കേന്ദ്രേമദ്രീദൃശീ ഭക്തസർവാത്മനാത്മാനം ജഗദീശ്വരം ഭവാനദാക്ഷിണ്മായ വൈഷ്ണവീന്ദ്രമോഹിനി യദ്വിഹായാസ്രം ഭാവമഹാപുരുഷാം ഗത ഖൽവിദം മഹദാശനമിദ്രജഃ പ്രഹരേസ്തവ വാസുദേവേ ഭഗവതത്വാത്മദൃഢാമതി യസ്യ ഭഗവതി ഹരോതി ശ്രേയസൈശ്വരേ വിക്രീഡിതോ അമൃതാംഭോധോ കിം ക്ഷുദ്രൈഃ ഖാദബോധകൈഃ ശ്രീസുഖ ഉവാച ഇതി ബ്രഹ്മണാവന്യോന്യം ധർമ്മജിജ്ഞാസേ അന്തർവായുധാദേ മഹാവീര്യായുദ്ധരോത്രോ യുധാം പതി ആവിദ്യപരിഹം വൃത്രകാശനായ സമരിന്ദമ ഇന്ദ്രായ പ്രാഹിണോദ്ഘോരമാമഹസ്തേനുമാനുഷ സതുവൃത്രസ്യ പരിഘം കരം ചകരഭോപമം ചിച്ഛേദകബൽദേവവജ്രേണ സതപർവണ ദോർഭ്യാം കൃതമൂലാഭ്യാം ഭോരക്തസ്രവോസുര ഛിന്നപക്ഷോ യഥാ ഗോത്രഃ ഖാൻ ഭ്രഷ്ടോ വൃജ്ഞാഹത കൃതാ കൃത്വാധരാം ഹനും ഭൂമൗ ദൈത്യോദിദ്യുത്തരാമഹനും നഭോഗം വീരവക്രണീരിഹോൽപണജിഹ്വയ ദംഷ്ട്രാഭികാലകൽപഹകൃപസഞ്ജകത്രയം അതിമാത്ര മഹാകായാക്ഷമം സരസാഗിരീം ഗിരിനാട്പാജ്ഞാരിവഭ്യാന്തരചരേൺമഹീം ജഗ്രാസസ്വമാസാദ്യവചനം സഹവാഹനം മഹാപ്രാണോ മഹാവീര്യോ മഹാസർപ്പേവദ്വീപം പൃത്രകസ്കന്ധമാനക്ഷപ്രജാപതേ സുരാഃ ആകാഷ്ടമർഷയ വിഗീയത്വാപ്യശ്രേന്ദ്രേണ മമാരോദരം ഗത മഹാപുരുഷന്നഘോയോഗമായ അവലേന ഭിത്വാവചരണദൽകുക്ഷനിഷ്കർമ്മ്യ ബലിഭിദ്വിഭോ യുച്ചകർത്തശിരശ്ചക്രോർഗനിസുംഗമിവൗജസ വജ്രസ്തൽഗന്ധർമാശുവേക ക്രന്ദൻ സംബന്ധാൽപരിവർത്തമാന ന്യപാദേൽതാവടഹർഗണേന യോ ജ്യോതിഷാമേന വാർത്തഹത്യേ തദാ ചഖേ ദുന്ദുഭയോ വിനദുർഗന്ധർവസിദ്ധാഃ സമഹർഷ സംഘാഃ വാത്രഘ്നലിംഗേ സ്തമഭിഷ്ടവാനാം ധർമുദാകുസ്മേനഭ്യവർഷൻ പുത്രസ്ലേഹാനുഷ്കാന്തമാത്മജ്യോതിരടിന്ദമ പശ്യതാം സർവലോകാനാമലോകം സമപദ്യത ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണസ്തുതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ വാർമഹംസ്യാസ്മിതാഷ്ടസ്കന്ധേ പുത്രവധോ നാമ ദ്വാദശോऽധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. വൃത്രാസുരനെ വധിച്ചു. വൃത്രാസുരന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജ്യോതിസ് അലോകം പ്രപദ്യത സമപദ്യത ആ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തി എന്നുള്ള ആ വൃത്രാസുരന്റെ മുക്തി വർണ്ണിച്ചു. അപ്പോഴേക്ക് ഇന്ദ്രന്റെ ബ്രഹ്മഹത്യാപാപം കിട്ടിയതൊക്കെയാണ് ഇനി വർണ്ണിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ 2 മണിക്ക് ശേഷം 2:10 അഷ്ടപതി ആരംഭിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗം ശ്രമിക്കാം. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം രാധാരമണ മുകുന്ദ മുരാരേ ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം പവനപുരേശാരാധരണം തവ ചരണയുഗം ദേവി മഹേശ്വരി പാർവതി സുന്ദരി ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം പവനപുരേശാരാധാ കൃഷ്ണ ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം ശരണം മേ തവ ചരണയുഗം.
ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ